بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم حاضر ہیں جمعے والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میرا پیشہ۔ ہر انسان کسی نہ کسی پیشے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور انسان کا جو سب سے پہلا پیشہ جو انسان نے زمین پہ آ کر کیا ہمارے ابا آدم علیہ السلام نے، وہ کیا پیشہ ہے جی؟ زمیندارہ۔ زمین میں بیج بویا، جو اور اس سے جو ہے جی فصل نکالی اپنے لیے کھانے پینے کے لیے، تو باقی کوئی پیشہ اس وقت تک نہیں تھا۔ تو یہ زمیندارہ جو ہے، کاشتکاری جو ہے، یہ سب سے پرانا، سب سے پہلا پیشہ ہے انسان کا۔ اب کسی بھی ملک میں زراعت کے شعبے کو نا بہت خاص طریقے کے ساتھ اس کو ترقی دی جاتی ہے۔ اچھی قسم کے بیج، اچھی قسم کے ان کو بیجنے کا طریقہ، اور کاشتکاری میں نئے آلات، جدید ترین مشینری کا استعمال، اور تھوڑی جگہ سے زیادہ فصلیں لینے کے لیے کوششیں ہیں۔ چائنا میں، آج چائنا کی ترقی کے لیے سارے لوگ بات کرتے ہیں۔ چائنا میں جو میں اکثر چونکہ جاتا رہتا ہوں اپنے کاروباری سلسلے میں، تو وہاں کے لوگوں کی، عوام کی تربیت کیا ہے؟ یقین کریں کہ ہر آدمی کا کچن گارڈن تو اپنا ضرور ہے۔ انہوں نے گھر کے اندر یا گھر سے باہر جہاں ان کی جگہ ہے، انہوں نے اپنے کچن کے لیے سبزیاں جو ہے نا، وہ تو اپنے اکثر لوگ گھروں میں ہی اگاتے ہیں۔ اور باہر جو ان کی زمینیں تھیں نا، جب ہم سڑکوں سے گزرتے تھے دیکھتے تھے، تو جو پانی کے نالے ہوتے ہیں، اب نالوں کے ساتھ جو ان کے کنارے ہیں، اب وہ مٹی کے کنارے ہیں، یقین کریں کہ وہ کنارے بھی انہوں نے فارغ نہیں چھوڑے ہوئے، وہاں بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ کاشت کیا ہوا ہے۔ اب سوچیں کہ اس نالے کا، پانی والے نالے کا کنارہ جو ہے، وہ لمبائی میں دیکھ کتنی جگہ ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں تو یہ تصور میں بھی نہیں ہے کہ اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ ہم سبزی اگا سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو ایک جنون ہے، ایک قومی سطح کا، یہ ایک ان کو اندر جو ہے نا ایک ولولہ ہے کہ زمین سے وہ کچھ نہ کچھ ضرور کاشت کر رہے ہوتے ہیں، زمین کو فارغ نہیں چھوڑ۔ کیونکہ جو لوگ زمین کو فارغ چھوڑ رہے ہیں کاشت کے بغیر، کچھ اس سے نفع نہیں اٹھا رہے، تو یہ بھی ایک زیادتی ہے کہ اللہ پاک نے ان کو ایک چیز عطا کی ہوئی ہے اور اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ تو ان لوگوں نے زراعت کے اندر بے شمار، آج دنیا پورے میں ترقی کی ہوئی ہے۔ یعنی چائنا میں ہم فروٹ منڈی میں، سبزی منڈی میں جاتے تھے، چائنا خود چونکہ اتنا بڑا ہے، وہاں ہر پھل سال کے 12 مہینے میں ملتا رہتا ہے، کیونکہ کسی نہ کسی علاقے میں وہ کاشت ہو رہا ہوتا ہے۔ اور ہر پھل، اور ایسے فروٹ ہے، ایسی چیزیں ہیں کہ جو میں نے خود وہاں پہ زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی ہے، زندگی میں پہلی دفعہ کھائی ہے۔ اور انہوں نے ایک عجیب بات، ہم 2013 میں پہلی دفعہ جب چائنا گئے تھے، تو جون کا مہینہ تھا، تو ایئرپورٹ سے جب وہ ہم اپنی متعلقہ فیکٹری کی طرف جا رہے تھے، تو مین جو سپر ہائی وے ٹائپ ان کے روڈ تھے نا، ان کے کناروں کے اوپر وہ شروع سے نا گندم ایسے انہوں نے پھیلائی ہوئی تھی خشک کرنے کے لیے، گندم کے دانے، اور لوگ جو ہے اس کے اوپر، بچے بھی ان کے اوپر۔ تو ہمارے وہ جو فیکٹری کی طرف سے نمائندہ آیا ہوا تھا، وہ انگلش چونکہ بول سکتا تھا، ان کا ہر فیکٹری میں انہوں نے 2 بندے رکھے ہوتے ہیں بیرون کے، جو ان کے گاہک آتے ہیں ان کے ساتھ جو بات چیت کے لیے ترجمان۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ یہ سڑک پہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں قومی سطح پہ کاشتکاروں کو اپنا موسم سمجھا جاتا ہے، اور ان کے لیے جو ہے نا، یہ جو انہوں نے کہا کہ آج کل گندم کی کٹائی، اس کے جو تھریشر وغیرہ کے جو کام ہے سارے، ان کے لیے خصوصی طور پہ اسکولوں میں چھٹیاں بھی ہوتی ہیں، پورے خاندان مل کر گندم کٹائی کرتے ہیں، اس کی تھریشر چلتے ہیں، اس کو جو ہے پھر ادھر اس کو خشک کرنے کے لیے ہائی وے پہ ان کو الاؤ ہے۔
हमारी गाड़ी भी उसके ऊपर, दानों के ऊपर भी चल जाती थी, और वो तकरीबन रोड के आधे आधे हिस्से पे ना, साइड पर आधे हिस्से पे, ये नहीं समझे कई किलोमीटर तक वो मुसलसल गंद में पड़ी हुई, गंद में पड़ी हुई। मुख्तलिफ जिम्मेदारों की होगी, लगे हुए भी थे, औरतें भी मर्द भी। वहाँ पे ही है कि औरतें भी मर्द भी बच्चे भी सब जो है ना उस गंदम को जो है ना किसी जगह वो हिला रहे थे, ऐसे उसको उलट पुलट कर रहे थे ताकि खुशक दूसरी साइड पर खुशक हो जाए। तो कौमी शाहराहें भी उनकी जो है वो गंदम के लिए, काश्तकारों के लिए वक़्फ़ की जाती है। सबको समझाया जाता है कि भाई इनके साथ ताउन करना, कि ये काश्तकारी करेंगे तो इससे हमारे लिए जो है वो फसल भी निकलेंगे, हमारे लिए फल भी निकलेंगे, हमारे लिए सब्जियाँ भी निकलेंगी, इनके साथ ताउन करेंगे। तो काश्तकारी एक ज़बरदस्त शोबा है। इससे हम में से हर आदमी जो है ना, अगर अपने घरों में भी यकीन करें कि हम इसको थोड़ा सा बतौर शौक अपने घरों के अंदर, अब तो बहुत सारे लोगों को आपको देखते रहते होंगे कि छतों के ऊपर ना वो बड़ी बड़ी यानी टॉप बना के, बड़े इस तरह बड़ी बड़ी जगहों को छतों के ऊपर भी बना के उन्होंने आजकल जो है काश्तकारी हो रही है। ज़रूरत की चीज़ें, अपने घर की ज़रूरत की चीज़ें वहाँ भी हो रही है, सब्जियाँ भी उगा रहे हैं। बल्कि बहुत सारे ये आप टिप्स तो देखते रहते होंगे, यूट्यूब पे भी होते हैं, मुख्तलिफ व्हाट्सएप पे भी आते रहते हैं। एक गमलों में भी जो है ना बड़े बड़े तरबूज उगाए जा रहे हैं, छोटे छोटे गमलों के अंदर भी काश्तकारी के तरीके बताए जा रहे हैं। अब हमें शौक लग जाए तो यकीन करें, एक तो हमारे ये जो डिप्रेशन है ना, डिप्रेशन की बीमारियां भी ख़त्म होंगी। कि इंसान है, कुदरत के निज़ाम को देखता है, कुदरत की जो एक अजीम तरीन शाहकार है, ये मट्टी में से अल्लाह पाक क्या क्या निकाल रहे हैं। एक ही किस्म की मट्टी है, मुख्तलिफ बीजों से मुख्तलिफ यानी लकड़ी निकलती है बज़ैर, तो उसमें देखें किस तरह के फल, किस तरह के उनके रंग, किस तरह के उनके जायके, और किस तरह की उनकी खुशबुएं। ये कौन कर रहा है? अकेले अल्लाह पाक कर रहा है। उस ज़ात आली की कुदरत की निशानियां भी नजर आएंगी और अल्लाह के साथ जुड़ने का एक मौका भी मिलेगा। हमारे घर में एक दफ़ा, बहुत अर्सा पहले की बात है, वो मकई की छलियाँ पड़ी हुई थी, तो वो हमने निकाली, तोड़े में पड़ी हुई थी, उनको बच्चों ने उल्टा किया, भाई चलो वो भट्ठी से उनको बनवाते। तो मैं वैसे ही एक साइड पे बैठा हुआ था, तो मेरा एक बेटा उस छली में ना छली उठा के लाता है, जिस छली के दरमियान में ना एक पूरी एक लाइन जो थी ना, वो मुख्तलिफ कलर के दानों की थी। बैंगनी कलर भी था उसमें, सुर्ख भी था उसमें, जितने छली के रंग होते हैं। तो एक लाइन ऐसी, बाकी सफ़ेद थी और एक लाइन ऐसी। तो वो उठा के मेरे पास लाया, कहता है अबू जी ये देखे कितनी खूबसूरत छली है। अब मुझे फौरन ही जो है ख्याल आया, मैंने कहा बेटा अब इस छली की खूबसूरती के लिए हमने अल्लाह पाक को कैसे याद करना है, जैसे हम कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मैंने कहा बेटा ये कहो कि नहीं कोई बना सकता ऐसी छली स्वयं अल्लाह पाक, ये इस छली का ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की हम्द करे। तो यकीन करें काश्तकारी एक ऐसा शुबा है कि जिसमें कदम कदम पे अल्लाह की पहचान होगी, कदम कदम पे अल्लाह पाक की कुदरत की निशानियां नजर आती हैं कि कैसे कैसे ये चीज़ें उग रही हैं, कैसे। और बतौर कुरान पाक में बतौर हदायत अल्लाह पाक ने खेतियों की मिसाल भी दी हुई है कि खेती को नहीं देखते, नरम सी कोंपल निकलती है, फिर वो हरी भरी हो जाती है, देखने वाले को जो है वो यानी इंसान को जवानी मिलती है, तो इस तरह सब्जा इंसान को भला लगता है। फिर देखते देखते वो खेती जर्द हो जाती है, फिर देखते देखते वो खेती चूरा चूरा हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इंसान का भी यही हाल है कि वो बच्चा होता है, जवानी को पहुंचता है, भला मालूम होता है, फिर वो जर्द पड़ना शुरू हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चूरा चूरा होकर दुनिया से चला जाता है, फिर दोबारा अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन उसको उठाएं। तो इसलिए काश्तकारी के साथ हम सब ने ना लगाव रखना है। इस पेशे को हर आदमी इख्तियार कर सकता है, बतौर शौक अपने घरों में, गमलों में छोटे बड़े 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 टब बना लें, अपने छतों के ऊपर रखें। मुस्तरात स्पेशल जो है घरों में काम कर सकती हैं इन चीज़ों के ऊपर, खूबसूरती के लिए, अपने दिलजोई के लिए फूल उगा सकती हैं, सब्जियां उगा सकती हैं, फल उगा सकती हैं। ठीक है जी, इसकी सब कोशिश करेंगे। और जो दरख्वास्त है हमारी कि प्रोग्राम को बातें खैर की हैं तो खैर की बातें सब तक पहुँचनी चाहिए, तो प्रोग्राम को आगे शेयर ज़रूर करना है, व्हाट्सएप पे करें, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, जहाँ भी आपका पहुँच हो सके आगे ज़रूर पहुँचाते जाए।
اور کل ہمارا پروگرام ہوگا میں اور میرا گھر. تب تک کے لیے اجازت.